So today we are going to see about Good. autonomous nervous system. Yesterday we have seen peripheral nervous system, right? So in peripheral nervous system, first of all we have seen the classification, right? Total nervous system to classification by the. Then we have seen different branches of your peripheral nervous system. Then we talked a brief about autonomous nervous system also. Then uh, uh, we saw about we saw the slides about spinal nerves, then cranial nerves, then we saw about this nerve plexuses, right? Then in detail we have gone through cranial nerves and spinal nerves. So spinal nerves, can anybody tell me how many pairs are there? 31 prayers. Very good. Spinal nerves, they contain 31 pairs, right? 8 they are arising from cervical neurons, cervical region of your spinal cord. Then 12 pairs they arise from your thoracic region. Then 5 pairs they arise from your sacral region of spinal cord. And last 5 pairs they arise from last one pair it arises from your coccyx region. So total it becomes 31 pairs of your spinal nerves. Then we have seen about cranial nerves. Okay? Can anybody tell me how many cranial nerves are there? 12. 12. 12. Very good. Now कोण सांगेल मला 12 नर्वची नावं न चुकता? The one who will tell without any mistake will get a good pen as a gift. सांगा सर. Okay, सांगा शोभा. शोभा. हां सर सांग. फक्त रूल एक आहे, बघून सांगायचं नाही, प्रामाणिकपणे न बघता सांगायचे. विदाउट लुकिंग इन टू युअर बुक. हो सर. ठीक आहे. सो स्टार्ट युअर वेबकॅम. Olfactory nerve, optic nerve, First olfactory. olfactory. Very good. Second optic nerve. Optic nerve. Third oculomotor nerve. Oculomotor nerve. Fourth trochlear. Fourth trochlear Fourth nerve. trochlear nerve. Very good. Trigeminal. Trigeminal. Okay. Sixth abducens. Abducens. Okay. Seven facial nerve. Very good. Eighth vestibular nerve. Vestibulocochlear. Ninth glossopharynx nerve. Glossopharyngeal nerve. Okay. Tenth vagus nerve. Very good. 11th accessory nerve. Accessory nerve. And 12th hypoglossal nerve. Hypoglossal. Very good. शोभा, कॉलेज चालू झालं की मला रिमाइंड करा. जेव्हा ऑफलाईन कॉलेज चालू होईल किंवा जेव्हा कॉलेजमध्ये याल तेव्हा रिमाइंड करा. आय विल गिव्ह यू अ गुड पेन. ठीक आहे. चलो, अजून कोणाला ट्राय करायचं आहे? Anybody else want to try? Yes.
अजून कोणाला ट्राय करायचंय का? साक्षी साक्षी शिंदे. ओके चला, मी नाव सांगतो, ठीक आहे, नंबरनुसार नाव सांगतो, माझं चुकलं की मला करेक्ट करा, ठीक आहे. फर्स्ट इज ऑक्युलोमोटर नर्व, second is optic nerve. No, sir. What is second? No. Yes, Vaishnavi Kadam. Vaishnavi Kadam, Yes, sir. सांगा. Okay then. So cranial nerves, we have seen their different functionalities of cranial nerves. Okay. So today we are going to see autonomous nervous system. A brief introduction of our autonomous nervous system. See, autonomous nervous system जे आहे की तुम्हाला जेव्हा तुम्ही थर्ड सेम फोर्थ सेमला जाल तेव्हा फार्माकोलॉजी मध्ये खूप फार्माकोलॉजी ॲज वेल एज मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक आहे, तुमच्या सिलेबसचा खूप मोठा पार्ट फॉर्म करतात आणि तुमचे जे काही मेजर क्वेश्चन असतील तेव्हाचे ते ह्या सिस्टीमवर विचारले जातात. सो बेसिकली व्हॉट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज अ बेसिक ऑफ दिस नर्वस सिस्टम. ह्या नर्वस सिस्टमचं बेसिक आपण पाहणार आहोत. ही नर्वस सिस्टम कुठं असते, ठीक आहे, आणि याचे फंक्शन्स काय काय. वन्स यू नो व्हॉट आर इज फंक्शनॅलिटीज, then you can easily recall or you can easily remember the concept that you are going to study in your pharmacology as well as medicinal chemistry. जे त्यांचे जे काही मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन आहेत त्या ड्रगच्या, त्या तुमच्या लगेच लक्षात येतील, कारण तुम्हाला हे बेसिक माहिती असेल ह्यांचे फंक्शन काय, ह्यांच्या फंक्शनवर सगळा खेळ आहे पुढचा. त्यामुळे तुम्हाला हे सगळं परफेक्टली लक्षात ठेवायचं आहे, ठीक आहे. खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. जर इन केस तुम्हाला काही समजलं नाही याच्यामध्ये तर प्लीज मला रिपीट विचारा, ठीक आहे. सो autonomous nervous system, see basically it controls autonomic functions of the body. See, the name itself suggests autonomous. Autos means self, nomos means regulatory. So self regulatory nervous system. So basically it controls your autonomic function. Autonomic means again self regulating functions. See, what are your self regulating functions? See, all your vital functionalities, they are self. Okay, so basically your autonomous nervous system, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, autonomous nervous system, the name itself suggests is autonomous, ठीक आहे. बऱ्याच वेळा आपण शब्द ऐकतो autonomous university, right? So autonomous means what? See, the word is derived from two Greek words. One is autos and other one is nomos. Autos means self and nomos means regulatory, ठीक आहे. So this is the self-regulatory nervous system. Means it regulates itself. ही स्वतःचे स्वतःला रेग्युलेट करते, स्वतःचे फंक्शन ही स्वतः रेग्युलेट करते. दॅट इज वाय वी कॉल इट एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. See, this nervous system basically controls all autonomic functionalities of your body. Now, what are autonomic functions? Autonomic functions means again the same, self-regulating functions. See, which are autonomic functions? All your vital functionalities of your body, they comes under this autonomic functionality. For example, your heart rate, right? Heart rate पाहतो आपण, heart rate सुद्धा स्वतः रेग्युलेट होतो, right? Then तुमचा breathing, right? All these basic things or vital things, they are governed by this autonomous nervous system. Now, these ANS reflexes, they are basically regulated by centers in your brain, ठीक आहे, particularly your hypothalamus and brainstem, ठीक आहे. ब्रेनस्टेम मध्ये काही पार्ट्स आहेत ब्रेनचे, ते पार्ट्स आणि हायपोथॅलॅमस हा मेजर पार्ट आहे, हे रेग्युलेट करतात एएनएस चे रिफ्लेक्सेस, ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हार्ट रेट जर कमी झाला असेल तर हे रिफ्लेक्सेस ब्रेन पर्यंत जातील, ब्रेन करून ऍक्शन घेतली जाते हार्टवर, ठीक आहे.
सी अजून एक नीट लक्षात ठेवा, ठीक आहे. इन केस ऑफ हार्ट बीट्स ऑन इट्स आउन. हार्टचे जे काही इम्पल्सेस आहेत हे इम्पल्सेस स्वतःच जनरेट होतात. हार्टचे इम्पल्सेस ब्रेन जनरेट करत नाही, ठीक आहे. हार्टचे इम्पल्सेस ब्रेन जनरेट करत नाही. हा, हार्टचा जनरेशनचा जो काही बीट्सच्या जनरेशनचा जो काही स्पीड आहे हा कमी किंवा जास्त हे तुमची नर्वस सिस्टम करते, तुमचं ब्रेन करते, ठीक आहे. स्पीड कमी करायचा, जास्त करायचा, दिस कॅन बी कंट्रोल बाय युअर ब्रेन, बट इट्स इम्पल्स जनरेशन इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट ओनली, ठीक आहे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, हार्ट स्वतःचे स्वतः इम्पल्स जनरेट करतो. So all ANS reflexes here they are regulated in by brain, ठीक है, particularly in hypothalamus and brainstem. Your ANS stimulation it does not occur voluntarily because it itself takes care of all the things. Then ANS operates without conscious control, ठीक आहे. आपला कॉन्शियस कंट्रोल ANS वर नाहीये. आता मला वाटलं की माझा हार्ट रेट वाढावा, इट कॅन नॉट हॅपन, ठीक आहे. सो ऑल युअर ANS functionalities they are without conscious control. See, autonomous nervous system, as yesterday we have discussed, it is made up of it consists of two different divisions. One is sympathetic nervous system and other one is parasympathetic nervous system, ठीक है. These two divisions they are basically have certain structural differentiality and functional differentiality. म्हणजे ह्याच्या दोन सिस्टीम जे आहेत ह्यांना स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल हे दोन्ही डिफरन्सेस आहेत. स्ट्रक्चरल पण थोडेसे डिफरन्स आहेत दॅट वी आर गोइंग टू सी, आणि फंक्शनल डिफरन्सेस पण आहेत, ठीक आहे. अँड बेसिकली दीज टू सिस्टीम, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम अँड पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम, दे बोथ वर्क अँटॅगोनिस्टिक टू इच अदर, ठीक आहे. They both work antagonistic to each other. Now antagonistic means what? Opposing manner, ठीक है. So they work in opposite manner. For example, if sympathetic nervous system increases heart rate, parasympathetic nervous system decreases it, ठीक है. So because of these antagonistic nature of these two divisions, sympathetic and parasympathetic nervous system, ह्यात जे दोन डिव्हिजन आहेत ह्यांच्यामध्ये जे काही अँटॅगोनिस्टिक म्हणजे अपोजिट नेचर आहे, ह्या अपोजिट नेचरमुळेच तुमचे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम सगळ्या गोष्टी मेंटेन ठेवते. इट्स बेसिक फंक्शनॅलिटी, इज बेसिक फंक्शन इज टू मेंटेन होमिओस्टॅसिस, राईट. फॉर एक्झाम्पल हार्ट रेट सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम वाढवेल तर पॅरासिम्पॅथेटिक त्याला कमी करेल. पॅरासिम्पॅथेटिकने जर कमी केला तर सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम ऍक्टिव्हेट होईल आणि हार्ट रेट काय होईल? वाढेल. So that it can be helped to maintain at a normal level, ठीक आहे. जेव्हा ह्याच्या फंक्शनॅलिटी मध्ये बिघाड होतो तेव्हा प्रॉब्लेम होतो. So we'll start with sympathetic nervous system first. See, sympathetic nervous system it stimulates during physical or emotional stress, ठीक आहे. Now basically physical and emotional stress हा कधी येतो? Whenever काय म्हणतात तुम्हाला एकदम शारीरिक काही त्रास असेल किंवा मानसिक त्रास असेल. मानसिक म्हणजे इन शॉर्ट वी कॅन से सम टेन्शन, ठीक आहे. बेस्ट एक्झाम्पल हिअर वी कॅन कोट इज युअर एक्झामिनेशन. तुम्ही 12वीचा आता पेपर दिला बोर्डाचा, ठीक आहे. ऑफलाईन का तुम्हाला एक्झाम द्यायची वेळ आलेली नाही अजून तरी. 12वीचा तुम्ही एक्झामचा पेपर दिला किंवा 10वीचा बोर्डाचा पेपर दिला असेल, आठवा तेव्हा तुमची कंडिशन काय होती? बिफोर 15-20 minutes of starting of your examination or before half an hour of your exam. समजा तुमचा पेपर 11 वाजता आहे तर 10:30 वाजता तुमची कंडिशन काय होती? आठवा. पोटात गोळा आल्यासारखं वाटत होतं, हातपाय थरथर थरथर कापत होते, हाताला भरपूर घाम येत होता, छातीत दड 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 होत होतं का? Right? Yes. Yes, sir. Why? Because see, you are under emotional stress.
आता पेपर आहे, पेपर कसा जाणार, काय होणार, ठीक आहे. सो युअर बॉडी under such conditions, physical or emotional stress, activate your sympathetic nervous system, and sympathetic nervous system now enables you for fight or flight response. ठीक आहे. नो फाईट और फ्लाइट रिस्पॉन्स म्हणजे काय, फाईट म्हणजे लढणे, फ्लाइट म्हणजे पळणे. समजा एखाद्या जंगलातून तुम्ही चालला आणि समोर अचानक वाघ आला, ठीक आहे. अचानक तुम्ही जंगलात, एका जंगलातून चाललाय आणि समोर अचानक वाघ आला, तर what will be your reaction? See, there will be two options. तुमच्याजवळ दोन ऑप्शन असतील. Either you can fight with that tiger or you can run away. ठीक आहे. Either you can fight or you can run away. Some of you people will say, sir, we will fight with tiger. Some of you people will say, sir, no sir, tiger is very strong, very powerful than us, so better we will run away. So it is individual point of view. But basically what you need for both these options, तुम्हाला पळायचंय किंवा लढायचंय, दोन्हीसाठी तुमच्या शरीराला काय लागणार आहे, एनर्जी, राईट. यू विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीम shows a series of physiological responses, ठीक आहे, which collectively enable the individual for fight or flight response. फॉर एक्झाम्पल, आठवा तुम्हाला एक्झाम मध्ये छातीत एकदम धड 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 वाटत, किंवा एकदम काहीतरी विचार, भीती जरी वाटली, काय झालं, छातीत एकदम धड 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 वाटत. वाय? बिकॉज युअर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर because of sympathetic nervous system stimulation. Your heart starts beating faster. Now why? Because see, fight or flight, लढायचं किंवा पळायचंय, काय लागणार आहे, एनर्जी लागणार आहे. मग एनर्जी जे काही ग्लुकोज आहे किंवा ऑक्सिजन आहे, सगळ्या मसल सेल्सना काम करावं लागणार. मसल सेल्सना काम करायला ग्लुकोज लागणार, ऑक्सिजन लागणार, बाकीचे मटेरियल लागणार. मग हे सगळं मटेरियल पुरवतंय कोण, ब्लड. मग ब्लडला पंप करताय कोण, हार्ट. सो हार्ट हॅज टू वर्क फास्टर so that blood can reach faster and all your muscles will get good amount of energy, right. So first your heart starts beating faster, त्यामुळे तुमच्या छातीत दाबून तुम्ही धडधड धडधड व्हायला लागली आहे, right. So such series of events prepare your body for fight or flight response. See, sympathetic nervous system, it starts from your thoracic region and lumbar region of your spinal cord. जे sympathetic nervous system चे न्यूरॉन्स आहेत, हे कुठून निघतात, तर thoracic region मधून आणि lumbar region मधून. लंबर म्हणजे कमरेचा रिजन, thoracic म्हणजे छातीचा रिजन. तर ह्या रिजन मधून sympathetic nervous system चे जे काही न्यूरॉन्स आहेत, हे ह्या एरियातून निघतात. That is why we call it as thoracolumbar nervous system. ठीक आहे. Sympathetic nervous system ला दुसरं एक नाव आहे, that is thoracolumbar nervous system. Why we call it so? Because the nerves of sympathetic nervous system, they originate from thoracic and lumbar region of spinal cord. See, structural difference I told you, it has got certain structural difference. The structural difference काय आहे याच्यामध्ये, तर ह्याचे न्यूरॉन्स जे आहेत सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टमचे, दे हॅव शॉर्टर लेंथ ऑफ न्यूरॉनल पाथवे. जे न्यूरॉनल पाथवे आहेत त्यांची लेंथ तशी आहे, शॉर्ट आहे, ठीक आहे. जेव्हा तुम्ही पुढे जाल, डीप मध्ये शिकाल, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल कुठला नर्व फायबरची लेंथ जास्त असते, कुठल्या नर्व फायबरची कमी असते. दॅट यू आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल, ठीक आहे. So basically remember, yes, sympathetic nervous system, it has got a shorter neuronal pathway. त्यामुळे साहजिकच त्याचा रिस्पॉन्स जे असतात दे आर फास्टर, कारण याची लेंथ कशी आहे न्यूरॉन्सची, लहान आहे, त्यामुळे रिस्पॉन्स कसे असतात, फास्टर असतात. The neurotransmitters, see, we have seen in case of nervous tissue मध्ये आपण शिकलो होतो, न्यूरॉन्स, दोन न्यूरॉन्सच्या मध्ये गॅप असतो, राईट. वी कॉल इट एज सिनॅप्स. या सिनॅप्स मध्ये एक्झॉन टर्मिनल जे असतात, त्या एक्झॉन टर्मिनल मध्ये न्यूरोट्रान्समीटर स्टोअर केलेले असतात, आणि न्यूरोट्रान्समीटर काय करतं, इम्पल्स आल्यानंतर रिलीज केले जातात सिनॅप्स मध्ये.
मग हा न्यूरोट्रान्समीटर सिनॅप्स मधून दुसऱ्या न्यूरॉनला जाऊन अटॅच होतो आणि तिथे इम्पल्स जनरेट होतो. हे आपण शिकलेलं आहे. नाउ द न्यूरोट्रान्समीटर ऑफ सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज ॲड्रेनालिन अँड नॉर ॲड्रेनालिन. हे दोन न्यूरोट्रान्समीटर आहेत. सी बेसिकली ॲड्रेनालिन आणि नॉर ॲड्रेनालिन मध्ये काही फरक नाहीये. ठीक आहे, केमिकल स्ट्रक्चर मध्ये फरक असतो यांच्या. ठीक आहे, तुम्ही पुढे शिकाल नायट्रोजनला जर मिथिल ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला तुम्ही म्हणणार ॲड्रेनालिन. जर नायट्रोजनचा मिथिल ग्रुप जर काढलेला असेल तर त्याला तुम्ही म्हणणार नॉर ॲड्रेनालिन. सो इट्स अ केमिकल टर्म बेसिकली. सो ॲड्रेनालिन अँड नॉर ॲड्रेनालिन बोथ आर सेम स्ट्रक्चरली, फक्त मायनर डिफरन्स आहे आणि फंक्शनॅलिटी मध्ये थोडाफार डिफरन्स आहे. सो न्यूरोट्रान्समीटर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमचे दोन आहेत. कुठले ॲड्रेनालिन आणि नॉर ॲड्रेनालिन. Now next is parasympathetic nervous system. See, parasympathetic response, it conserves and restore your body energy during time of rest and recovery. ठीक आहे, आता सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमचे पाहिले आपण. सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काय करत होतं, तुम्हाला फिजिकल स्ट्रेसला, मेंटल स्ट्रेसला सामोरं जाण्यासाठी इनेबल करत होतं. राईट, म्हणजे सी बेसिकली मी तुम्हाला मगाशी एक एक्झाम्पल सांगत होतो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमचं. सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मध्ये तुम्हाला एक्झाम सेंटर मध्ये काय काय चिन्ह होत होते. राईट, हातापायाला घाम येत होता, छातीत दडदड होत होते, छाती फुलल्यासारखी वाटत होती. राईट, पोटात गोळा आल्यासारखा वाटत होता. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुमची बॉडी काय करत असते, तुम्हाला इनेबल करत असते. सी तुम्हाला एक गोष्ट जाणवली असेल आजपर्यंत, आठवा तुम्ही, तुम्हाला तुमच्या लक्षात येईल ती गोष्ट. बऱ्याच तुम्हाला एखादं क्वेश्चनचा आन्सर आठवायचं म्हणलं तर लवकर आठवत नाही, पण हेच एक्झाम मध्ये बरोबर आठवतात, पेपर लिहिताना बरोबर आठवतं ऐन टाइमला. तो दुसरी गोष्ट अशी, आता पेपर अजून खूप लांब आहे, तुम्ही अभ्यास करायला बसला तर अभ्यास फास्ट होत नाही, आपल्या लक्षात राहत नाही एवढं, आपलं कॉन्सन्ट्रेशन लागत नाही. पण हेच एक्झाम जवळ आल्यानंतर आपला स्पीड किती वाढतो वाचायचा, हे करायचा, आणि वाचलेलं सगळं लक्षात राहिलं. सी ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिम्पथेटिक ऍक्टिव्हेशन. ठीक आहे, पेपर मध्ये तुम्ही अगोदर खूप टेन्शन मध्ये असता, बाहेर हातापायाला घाम येत असतो, हातपाय जरा थरथर कापत असतात, पोटात गोळा आल्यासारखं वाटत असतो, दुखत असतं पोटात. पण जेव्हा तुम्ही पेपरला बसता, तुमच्या समोर पेपर येऊन पडतो, ठीक आहे, पेपर येऊन पडतो, मग आठवा तुमचं हँड रायटिंग फास्ट होतं. ठीक आहे, नॉर्मल जे काही तुम्ही लिहिता ते एक्झाम मध्ये तुम्ही त्यापेक्षा फास्ट लिहायला, तुम्हाला पटपट आठवायला लागतं. तुमची कॉन्सन्ट्रेशन लेवल एक्झाम पिरियड मध्ये, म्हणजे जो पेपर लिहित असता तेव्हा खूप जास्त असते. त्यामुळं तुमचं ब्रेन जे काही विचार करत असतं ते तुमचे हात फास्ट लिहू शकतात, कोऑर्डिनेशन खूप वाढतं, पटपट तुम्हाला गोष्टी आठवायला लागतात. कारण का, तुमच्या बॉडीला सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमने इनेबल केलेलं आहे. हार्ट बीट फास्ट झाले होते. राईट, त्यामुळे तुमच्या शरीरामध्ये सगळीकडे ब्लड फास्ट चाललं होतं, श्वासोश्वास जोरात चालला होता, त्यामुळे ऑक्सिजन पण भरपूर प्रमाणात मिळत होता. ऍट द सेम टाइम ॲड्रेनालिन काय करतं, तर ग्लायकोजनचं ब्रेकडाऊन करतं. ठीक आहे, ग्लायकोजन म्हणजे काय असतात, तर ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल असतात. तर हे ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल सुट्टे होतात शरीरामध्ये. तुमच्या शरीराला भरपूर प्रमाणात ग्लुकोज अवेलेबल होतं. ग्लुकोज भरपूर प्रमाणात अवेलेबल झाल्यामुळे सगळे मसल, सगळ्या गोष्टी, सगळे व्यवस्थित काम करायला लागतात. साहजिकच तुम्हाला एक्झाम मध्ये तुमचा परफॉर्मन्स चांगला होतो. हा परफॉर्मन्स चांगला होण्यासाठी कोण तुम्हाला हेल्प करतं, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम. इट इनेबल्स यू फॉर फिजिकल अँड इमोशनल स्ट्रेस, टू हँडल स्ट्रेस. Now opposite to that sympathetic nervous system, this parasympathetic nervous system, it basically deals with rest and recovery. It basically deals with digestion. ठीक आहे, म्हणजे आता जी काही एनर्जी तुमच्या सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमला लागणार आहे, ही तयार करायचं काम, मग शरीराला एका काम शांत स्थितीमध्ये न्यायचं काम कोण करत असतं, तर पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करत. ठीक आहे, सो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमची ऍक्टिव्हिटी आपण म्हणलं होतं फाईट अँड फ्लाईट रिस्पॉन्स ला रेडी करायचं. तर पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमच्या ऍक्टिव्हिटीला आपण काय म्हणू, रेस्ट अँड डायजेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे, म्हणजे रेस्ट शरीराला रेस्ट मिळवून देतं, डायजेस्ट करायला मदत करतं, आणि नवीन प्रोसेसेस शरीरामध्ये, नवीन केमिकल्स,
नवीन प्रोटीन्स वगैरे हे सगळ्या गोष्टी तयार करण्याला पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम काय करते, हेल्प करते. See, parasympathetic nervous system, it originates in your cranial, that is brain region, and sacral region, म्हणजे माकड हाड. See, we have seen sympathetic nervous system कुठून ओरिजिनेट होते, thoracic region आणि lumbar region, त्यामुळे तिला आपण म्हणलो तो thoracolumbar nervous system. Now parasympathetic nervous system, it originates from your cranial and sacral region. That is why we call it as craniosacral flow or craniosacral nervous system. कारण ह्याचे जे काही न्यूरॉन्स आहेत ते कुठून जनरेट होतात, क्रॅनियम म्हणजे ब्रेन आणि सॅक्रम रिजन. Now structurally it has got longer length of neuronal pathway. We have seen sympathetic nervous system, it has got shorter length of neuronal pathway. पण parasympathetic nervous system चं कसं आहे, there is a longer length of neuronal pathway. न्यूरॉन कसे आहेत, लांब आहे. सर्जिकल ह्याचा जो रिस्पॉन्स असतो इट इज स्लोअर ॲज कम्पेअर्ड टू युअर सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम. Responses of parasympathetic nervous system, they are slightly slower as compared to sympathetic nervous system. Now see, the neurotransmitter that is used by parasympathetic nervous system is acetylcholine. Okay, see these all these actions, आता जे काय आपण ऍक्शन पाहणार आहोत आपण, ठीक आहे, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमच्या किंवा पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम, ह्या सगळ्या ऍक्शन्स कशामुळे असतात तर बेसिकली त्यांच्या न्यूरोट्रान्समीटरमुळे असतात. ठीक आहे, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम इन्क्रीजेस हार्ट रेट, that we know, but this heart rate it is actually increased because of the action of adrenaline, which is neurotransmitter of sympathetic nervous system. सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर काय होते, ती हार्ट वरती जे काही रिसेप्टर आहेत ते तर काय करते, ऍड्रेनालिन रिलीज करते. जेव्हा हे ऍड्रेनालिन तुमच्या हार्टवर पडतं तेव्हा तुमचं हार्ट फास्ट काम करायला. सो बेसिकली दॅट इज द ऍक्शन ऑफ ऍड्रेनालिन. सर्जिकस सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमला ऍड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम पण म्हणतात. सेम वे पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम, द मेन न्यूरोट्रान्समीटर इज ऍसिटाइलकोलिन. ऍसिटाइलकोलिन, आता ज्या काही ऍक्शन आपण पाहू पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमच्या ऍक्शन कशामुळे होतील तर ऍसिटाइलकोलिन रिलीज झाल्यामुळे. सर्जिकस पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमला कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे. Now we'll see structural component. Both these divisions, they consist of three basic parts. First is preganglionic nerve. Okay, it is a myelinated nerve fiber. Remember, it's a myelinated nerve fiber. It is arising from lateral horn cell of the spinal cord. Spinal cord च्या lateral horn मधून हे निघतात. Ganglion. See, ganglion is basically a junction. ठीक आहे, हे स्पायनल कॉर्डच्या बाहेर असतं. दिस गँग्लियॉन इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ नर्वस टिश्यू. ठीक आहे, जे काही तुमचा नर्वस टिश्यू या ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डच्या व्यतिरिक्त थोडाफार जे काही तुमचे हे ते कुठं असतात तर गँग्लियॉन मध्ये असतात. सो गँग्लियॉन इट इज मेड अप ऑफ व्हेरी स्मॉल मास ऑफ नर्वस टिश्यू अँड इट इज लोकेटेड आउट ऑफ स्पायनल कॉर्ड. गँग्लियॉन बद्दल महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, I forgot to mention here. Ganglion is basically a junction point for preganglionic nerve and postganglionic nerve. Ganglion is a junction point for preganglionic nerve and postganglionic nerve. See, some of you might have seen, समजा तुम्हाला पुण्याला जायचंय किंवा मुंबईला जायचंय, if you want to go to मुंबई, ठीक आहे, your place is सांगोला, and suppose you didn't got any direct bus from Sangola to Mumbai. At that time, what you do? First, you go to Pune, and from Pune you will catch another bus for Mumbai. बरोबर की नाही? Yes, sir. So same way, हा प्रीगॅंग्लियोनिक नर्व, सी तुमच्या बॉडी मोठी आहे, ठीक आहे, नर्व फायबर्स जे काय कोऑर्डिनेशन आहे नर्व फायबर्सचं कसं होतं बघा. प्रीगॅंग्लियोनिक नर्व हे तुमच्या स्पायनल कॉर्ड मधून निघतं. जे काही तुमचं ब्रेन ठरवतं ही ऍक्शन घ्यायची, ही ऍक्शन कुठं जाते, तुमच्या स्पायनल कॉर्ड पर्यंत जाते. स्पायनल कॉर्ड मधून ही ट्रान्समिट होती गँग्लियॉन कडे.
आणि या गॅंग्लियॉनला जंक्शन असतात, अनेक नर्व आलेले असतात. मग ह्या गॅंग्लियॉन मधून प्री गॅंग्लियॉनिक नर्व काय करते, जे काय ॲड्रेनालिन असेल, ॲसिटाइलकोलिन असेल तर रिलीज करेल. ठीक आहे. आता युजली प्री गॅंग्लियॉनिक नर्व कुठल्याही नर्वस सिस्टमचा असू दे, इट रिलीजेस ॲसिटाइलकोलिन. ठीक आहे. गॅंग्लियॉन मध्ये ॲसिटाइलकोलिन रिलीज झाला की तो पुढच्या न्यूरॉनवर पडतो. पुढचा न्यूरॉनला आपण म्हणतो पोस्ट गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन. पोस्ट गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गॅंग्लियॉन, म्हणजे गॅंग्लियॉन पासून स्टार्ट होतो आणि इट कॅरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम गॅंग्लियॉन टू इफेक्टर ऑर्गन. ठीक आहे. समजा तुमच्या हाताला एखादा डास चावलाय. ठीक आहे. हाताला डास चावायला लागलाय, तुम्हाला जाणीव होती चावण्याची, मग तुम्ही काय करता, त्याला तसंच चावू देता का? व्हॉट इज युअर रिस्पॉन्स? दुसऱ्या हाताने मार. ऍब्सोल्युटली राईट, दुसऱ्या हाताने त्याला मारणार. मग हे काय करतं, तुम्हाला हेच सेन्सेशन झालं, सेन्सेशन झालं हे तुमच्या ब्रेन पर्यंत जातं. नाउ ब्रेन ऑर्डर्स अदर मसल्स, सी बाकीच्या पण सगळ्या मसलना ऑर्डर जाते, त्यामुळे हात उचलला जातो आणि त्या भागावरती मारला जातो. ठीक आहे. मग ही जी आता ऑर्डर जाईल ब्रेनची दुसऱ्या हाताला, ठीक आहे, मग हा जो ऑर्गन असणार आहे त्याला म्हणलं जातं इफेक्टर ऑर्गन. तिथला जो काही मसल आहे जो कॉन्ट्रॅक्शन करणार आहे, इट इज नाउ इफेक्टर ऑर्गन. त्याला काय म्हणायचं, इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन हे मोस्ट ऑफ द टाइम मसल्स किंवा ग्लँड असतात. मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्टर ऑर्गन काय असतात, मसल्स किंवा ग्लँड. सो नर्वस सिस्टीम ही बेसिकली कशापासून बनलेली आहे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टमचे कॉम्पोजिशन पाहिले आपण काय काय आहेत. एक म्हणजे तुमचा प्री गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन. ठीक आहे. प्री गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन हा निघतोय कुठून, स्पायनल कॉर्ड मधून निघला हा. ओके. नंतर हा भाग जो आहे वी कॉल इट एज गॅंग्लियॉन. this circular part is called as ganglion. आता ह्या गॅंग्लियॉन पासून जो पुढे जो काही नर्व फायबर निघेल, इट इज कॉल्ड एज पोस्ट गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन. दिस इज प्री गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन, दिस इज गॅंग्लियॉन and this is post ganglionic neuron. सर तुम्ही डायग्राम काढता का, दिसत नाही. दिसत नाही. नाही सर. ओके. वन सेकंड. Okay, is it visible now? Yes, sir. Okay, so this is your spinal cord, this is your preganglionic neuron, this is your ganglion, blue color चा दाखवला तो, and this is your postganglionic neuron. तर ह्या गॅंग्लियॉन मध्ये अनेक नर्व्स येतात आणि इथं जंक्शन तयार झालेलं असतं. मेसेज जो काही स्पायनल कॉर्ड कडून आलेला आहे हा पुढे पाठवला जातो. आणि हा पोस्ट गॅंग्लियॉनिक न्यूरॉन हा कशाला अटॅच असतो, तर तुमच्या इफेक्टर ऑर्गनला अटॅच असतो. कशाला अटॅच असतो, इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे जिथं ऍक्च्युअल ऍक्शन प्रोड्यूस होणार आहे. तर इफेक्टर ऑर्गन हा कुठला असतो, एक तर तुमचा मसल असेल और कुठली तरी ग्लँड असेल. ओके. नाउ
वी विल सी बेसिक फंक्शनॅलिटीज, म्हणजे काही महत्वाचे फंक्शन्स आहेत ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे. ठीक आहे, बरेच फंक्शन्स आहेत पण इथं मी 12 कोट केलेले आहेत. आता तुम्ही इथं पहा, मी एक ऑर्गन दिलेलं आहे किंवा इफेक्टर दिलेलं आहे. त्या इफेक्टर ऑर्गन वरती सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम म्हणजेच ऍड्रेनालिनचा इफेक्ट काय होतोय आणि पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमचा म्हणजेच कोलिनर्जिक इफेक्ट काय होतोय. फॉर एक्झाम्पल आयरिस मसल जो तुमच्या डोळ्यामध्ये असतो, हा डोळ्याच्या लेन्सचा साईज कमी जास्त करतो. मी सांगितलं तुम्हाला प्युपिल साईज कमी जास्त करायचं काम याचं असतं. ठीक आहे, नाउ आयरिस मसल जेव्हा ऍड्रेनालिन स्टिम्युलेट होतं, ठीक आहे, ऍड्रेनालिन स्टिम्युलेट झाल्यामुळे काय होतं, तर प्युपिल काय होतं, डायलेट होतं. म्हणजे डोळ्याच्या आतमधले जे काही काळा वगैरे भाग असतो ना आपल्या, जी लेन्स असते ती काय होते, डायलेट होते, मोठी होते. वी कॉल इट एज मायड्रियासिस. सी बेसिकली दिस अलाउज फॉर मोर लाईट टू एंटर इन आवर लेन्स. बेसिकली इट अलाउज टू सी मोर क्लिअरली. ठीक आहे, सी फाईट अँड फाईट रिस्पॉन्स आहे. ठीक आहे, एकतर लढायचं किंवा पळायचं आहे म्हणल्यानंतर सगळं समोरचं तुम्हाला व्यवस्थित दिसलं पाहिजे. त्यासाठी ऍड्रेनालिन काय करतं, आयरिस मसलला स्टिम्युलेट करतं, त्यामुळे प्युपिल तुमचे डायलेट होतात आणि तुमची लेन्स आय लेन्सची साईज काय होते, डोळ्याची साईज आतमधलं जे काही गुगुळ गुगुळ म्हणतात त्याला, ते काय होतं, मोठं होतं. हे मोठं झाल्यामुळे काय होतं, जास्त प्रमाणात लाईट आता आतमध्ये जायला लागते आणि तुम्हाला जास्त क्लिअर दिसणं चालू होतं. ठीक आहे, सेम आयरिस मसल वरती जर ऍस्टाइलकोलिन जर रिलीज झाला तर काय ऍक्शन होईल, अपोजिट. सी सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम, पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम बोथ आर अँटॅगोनिस्टिक टू इच अदर. ठीक आहे, मग आयरिस मसल वरती इफेक्ट, ह्याचा डायलेशन आहे ऍड्रेनालिनचा, ऍस्टाइलकोलिनचा काय असणार आहे, कन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्युपिल, प्युपिलला कन्स्ट्रिक्ट करेल. प्युपिल वन्स गेट कन्स्ट्रिक्टेड एकदम लहान होतात, we call it as meiosis. Dilation of pupil we call it as mydriasis. Constriction of pupil we call it as meiosis. गुगल वरती या टर्म सर्च करा, इमेजेस, गुगल इमेजेस मध्ये जावा आणि सर्च करा मायड्रियासिस अँड मियोसिस. ठीक आहे, तुमच्या लक्षात येईल नक्की प्युपिल मोठा होतो म्हणजे काय होतं. ठीक आहे, ऍक्च्युली आपला टाइम खूप झालाय त्यामुळे मी नाहीतर एवढा शोन येऊ. तुम्ही सर्च करा, जर कोणाला सापडलं नाही तर उद्या मला रिमाइंड करा, आय विल शो. सलायव्हरी ग्लँड्स, सी ऍड्रेनालिन इट डिक्रीजेस सलाइवा सिक्रेशन, ऍस्टाइलकोलिन इट इन्क्रीजेस सलाइवा सिक्रेशन. सिलियरी मसल्स, ठीक आहे, म्हणजे तुमच्या डोळ्यामध्येच असतात हे काय करतात, रिलॅक्सेशन ऑफ डिस्टंट विजन. ऍक्च्युली रिलॅक्सेशन फॉर डिस्टंट विजन आहे, फॉरचा ऑब्झर्वेशन. हे सिलियरी मसल्स काय होतात, रिलॅक्स होतात, त्यामुळे तुमचा लांबचा व्ह्यूला सेट होतो. तुमचं व्हिजन जे आहे लांबच्या गोष्टींना सेट होतं, म्हणजे लांबच्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित दिसायला लागतात. त्याच्या उलट ऍस्टाइलकोलिन जेव्हा सिलियरी मसलवर रिलीज होतं, हे काय करतं, कॉन्ट्रॅक्शन करतं सिलियरी मसलचं. सिलियरी मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे काय होतं, तर तुमचं व्हिजन जे आहे हे जवळच्या गोष्टींवर स्थिर होतं. ठीक आहे, म्हणजेच जेव्हा तुम्हाला मायड्रियासिस होतो म्हणजे तुमचे प्युपिल डायलेट होतात, मोठे होतात, तेव्हा तुमचं व्हिजन लांबच्या गोष्टींवर स्थिर होतं, तुम्हाला लांबच्या गोष्टी व्यवस्थित दिसायला आणि जवळच्या गोष्टी व्यवस्थित दिसणार नाही. याच्या उलट ऍस्टाइलकोलिन जेव्हा रिलीज होतं तेव्हा तुम्हाला लांबच्या गोष्टी दिसत नाही व्यवस्थित, जवळच्या गोष्टी व्यवस्थित दिसायला, तुमचं व्हिजन जवळच्या गोष्टींना स्थिर होतं. ब्रॉन्काय, राईट, ब्रॉन्काय काय होतात, डायलेट होतात. मगाशी एक्झाम्पल दिलं होतं मी तुम्हाला, राईट, छाती भरल्यासारखी वाटते, डायलेशन ऑफ ब्रॉन्काय. ठीक आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त हवा लंग्स मध्ये जायला लागते आणि जास्तीत जास्त ऑक्सिजन मिळायला लागतो. ह्याच्या उलट ऍस्टाइलकोलिन जर रिलीज झाला, पॅरासिम्पथेटिक ऍक्टिव्हेशन झालं तर काय होईल, कन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रॉन्काय. ब्रॉन्काय काय होतील, कन्स्ट्रिक्ट होतील. सी दोन्ही फंक्शनॅलिटी एकमेकाला अपोजिट असणार आहे. कोरोनरी आर्टरीज वॅसोडायलेशन झालंय, पॅरासिम्पथेटिक काय करेल, वॅसोकन्स्ट्रिक्शन करेल. ठीक आहे, स्टमक इट डिक्रीजेस मोटिलिटी अँड टोन, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्फिंक्टर. सी स्टमक वरती किंवा बाकीचे काही जे स्मूथ मसल्स आहेत ह्याच्यावरती जे ऍक्शन आहे त्याची काय आहे, तर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमची ही डिक्रीजिंग. ठीक आहे, GIT गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मधले जे काही स्मूथ मसल्स आहेत
ह्याच्यावरती ऍक्शन काय सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टीमची डिप्रेसंट, ह्याच्या उलट ऍस्टाइलकोलिनची काय स्टिम्युलंट. ठीक आहे, मोटिलिटी वाढेल म्हणजे पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट वाढेल, त्याची टोन म्हणजे काय कॉन्ट्रॅक्शन वाढतील, स्केलेटल ब्लड वेसल वॅसोडायलेशन होईल, इकडे काय होईल वॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन. ऍड्रेनलिन ग्लँड ऍड्रेनल ग्लँड कुठं असती तुमच्या किडनीच्या वर असते, सुप्रारिनल ग्लँड म्हणतो आपण इथं. ऍड्रेनल ग्लँड वर ऍड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टमचा इफेक्ट काय, इट इन्क्रीजेस सिक्रेशन ऑफ ऍड्रेनलिन नॉर ऍड्रेनलिन. पॅरासिम्पॅथेटिकचा इफेक्ट अजून माहिती नाही आपल्याला नक्की एक्झॅक्ट काय होत होते. किडनीवरती सिंपॅथेटिक नर्वस सिस्टम काय करते, युरिन व्हॉल्यूम काय करते डिक्रीज करते. पॅरासिम्पॅथेटिक काय करतं, युरिन व्हॉल्यूम वाढवतं, युरिन सिक्रेशन वाढवतं. युरिनरी ब्लॅडरवर काय बघा, रिलॅक्सेशन ऑफ मस्क्युलर वॉल अँड कन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्पिंक्टर. याच्या उलट पॅरासिम्पॅथेटिक काय करतं, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मस्क्युलर वॉल अँड रिलॅक्सेशन ऑफ स्पिंक्टर. मीन्स पॅरासिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेशन जर झालं तर मिक्च्युरेशन म्हणजे युरिन पास करायला हेल्प होते. याच्या उलट युरिन जर तुम्हाला होल्ड करायचं असेल, मिक्च्युरेशन प्रोसेस जर तुम्हाला होल्ड करायचं असेल तर तिथं सिंपॅथेटिक स्टिम्युलेशन लागतं. ठीक आहे, म्हणजे तुमचं जेव्हा तुम्ही युरिन होल्ड करता तेव्हा सिंपॅथेटिक सिस्टीम ऍक्टिव्हेट असते. सेक्स ऑर्गन्स कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ स्मूथ मसल्स अँड सेमिनल वेसिकल, हे कुणाचं काम आहे तर ऍड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टमचं काम आहे. याच्या उलट पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम काय करते, वॅसोडायलेशन, इरेक्शन ऑफ पेनिस इन केस ऑफ मेल अँड क्लिटोरिस इन केस ऑफ फिमेल. हे काय इरेक्शन आहे, इट हॅपन्स ओनली बिकॉज ऑफ वॅसोडायलेशन. वॅसोडायलेशन होतं ब्लड वेसल्स तिथल्या इरेक्टाईल टिश्यूज मध्ये, आणि इरेक्टाईल टिश्यू मध्ये वॅसोडायलेशन झाल्यामुळे काय होतं, जास्त प्रमाणात ब्लड आतमध्ये जातं, जास्त प्रमाणात ब्लड त्या ऑर्गन्स मध्ये गेल्यामुळे काय होतात इरेक्शन येतं. ठीक आहे, सो वॅसोडायलेशन सेक्स ऑर्गन्स मध्ये पॅरासिम्पॅथेटिकचं काम आहे, आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल्स ऑफ स्पेसिफिकली व्यास डिफरन्स अँड सेमिनल वेसिकल हे कुणाचं काम आहे तर ऍड्रेनर्जिक सिस्टमचं काम आहे. सी डायग्राम दिसते सगळ्यांना. येस सर. सी डोळ्यावरती तुमच्या पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीम याची ऍक्शन काय, कन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्युपिल, मिओसिस म्हणतो आपल्याला. सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमची ऍक्शन काय, डायलेशन ऑफ प्युपिल. ठीक आहे, मायड्रियासिस. सलायवा पॅरासिम्पॅथेटिक काय करते, स्टिम्युलेट करते, सिम्पॅथेटिक काय करते, इनिबिट करते. हार्टबीट पॅरासिम्पॅथेटिक काय करते, स्लो करते, सिम्पॅथेटिक काय करते, हार्टबीट वाढवते. ब्रॉन्काय पॅरासिम्पॅथेटिक काय करते, कन्स्ट्रिक्शन करते, नॅरो करते, बारीक करते त्यांना. याच्या उलट सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम काय करते, डायलेशन करते ब्रॉन्कायचं. पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट्स ऍक्टिव्हिटी ऑफ स्टमक. ठीक आहे, स्टमकच काय सगळे GIT ची ऍक्टिव्हिटी पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम वाढवते. सिम्पॅथेटिक काय करते, सगळ्या GIT ची ऍक्टिव्हिटी काय करते, कमी करते. ठीक आहे, आता हे बघा गॉल ब्लॅडर GIT चाच पार्ट आहे. ठीक आहे, स्टिम्युलेट पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम, इकडे बघा इनिबिट. हे बघा स्टिम्युलेट्स ऍक्टिव्हिटी ऑफ इंटेस्टाईन, इनिबिट ऍक्टिव्हिटी ऑफ इंटेस्टाईन. सो जे पण काही GIT वरती आहे ऍक्शन पॅरासिम्पॅथेटिकची काय स्टिम्युलंट आहे, आणि सिम्पॅथेटिकची काय डिप्रेसंट आहे, कारण अपोजिट काम आहे. पॅरासिम्पॅथेटिक कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ब्लॅडर, सिम्पॅथेटिक रिलॅक्सेशन ऑफ ब्लॅडर. जेव्हा तुम्ही युरिन होल्ड करता तेव्हा काय करता, रिलॅक्स करता ब्लॅडरला, सो दॅट अजून ब्लॅडर मध्ये युरिन साठावं. राईट, कॉन्ट्रॅक्शन जेव्हा ब्लॅडरचं होईल युरिनरी ब्लॅडरचं तेव्हा काय होईल, युरिनेशन. सो जेव्हा तुम्ही युरिन होल्ड करता सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते, युरिन रिलीज करता तेव्हा पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते. जर तुम्ही नीट बघाल तर मोस्ट ऑफ द टाइम तुमचं सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमची ऍक्शन जी काय आहे ही काय स्टिम्युलंट आहे. ठीक आहे, आणि मोस्ट ऑफ द टाइम तुमच्या पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टमची ऍक्शन काय डिप्रेसंट आहे. एक्सेप्ट GIT वरती पॅरासिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट करते,
आणि सिम्पथेटिक काय करते डिप्रेसंट ऍक्शन ठीक आहे